verse 12 to 23, so then each of us will give an account of himself to God. Therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in your brother's way. As one who is in the Lord Jesus, I am fully convinced that no food is unclean in itself. But if anyone regards something as unclean, then for him it is unclean. If your brother is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Do not by your eating destroy your brother for whom Christ died. Do not allow what you consider good to be spoken of as evil. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and approved by men. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to a mutual edification. Do not destroy the work of God for the sake of food. All food is clean, but it is wrong for a man to eat anything that causes someone else to stumble. It is better not to eat meat or drink wine or to do anything else that will cause your brother to fall. So whatever you believe about these things, keep between yourself and God. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. But the man who has doubt is condemned if he eats, because his eating is not from faith. And everything that does not come from faith is sin. 자, 12절, 23절의 내용입니다. So then, 그러므로 each of us will give an account of himself to God. 이제 앞에 나온 내용을 다시 설명하네요. 모든 무릎이 그 하나님께 꿇을 것이며 또한 모든 입술이 하나님께 고백하리라. 그 내용이 이제 이 내용입니다. Each of us will give an account of himself to God. 자신의 행한 모든 일에 대해서 하나님께 직고하리라. 그러니까 고백을 한다는 얘기죠. Give an account of what we have done in the body. 그러니까 우리 어떤 육체를 입고 있을 때 어떤 일을 행했다는 것에 대해서 하나님께 고백을 해야 된다는 겁니다. Give an account. Therefore, let us stop passing judgment on one another. 그러니까 서로 어떤 판단을 하지 말라. Stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in your brother's way. Make up your mind. 결심을 하라. Reserve. 마음의 결심을 하라는 얘기예요. Your mind not to put any stumbling block. 그러니까 거치는 돌, 넘어지게 하는 돌을 형제 앞에 두지 말고 or obstacle, 장애물을 너희 형제 앞에 두지 말라. Do not put any stumbling block or obstacle in your brother's way. 그러니까 자기 어떤 그 형제라든가 친구의 앞에 그 사람이 실족할 만한 어떤 그 일을 행하지 말라는 얘기입니다. As one who is in the Lord Jesus, I am fully convinced that no food is unclean in itself. 내가 그리스도 안에 있는 자로서 말하노니, as one who is in the Lord Jesus. 이제 바울이 자신을 설명하는 겁니다. 내 그리스도 안에 있는 예수 그리스도 안에 있는 자로서 내가 말하노니, I am fully convinced that no food is unclean in itself. 그러니까 모든 음식이 정결하지 않은 것이 하나도 없다는 겁니다. 왜냐하면 하나님께서 만드신 모든 것이 선함에라고 이제 이 성경에서 시작하기 때문에 이제 창세기 1장에 보면은 it's good, 모든 것이 선하게 하나님께서 창조했기 때문에 그러므로 모든 음식은 사실은 정결하다는 겁니다. Is fully convinced. I'm fully convinced that no food is unclean in itself. 그 자체로서는 모두 다 정결한데 이제 나중에 인간이 어떤 그런 인공 조미료라든가 이런 걸 섞어가지고 만든 그것은 이제 다른 차원에서 얘기하는 겁니다. 그것은 인간이 어떤 인위적으로 어떤 해를 끼치는 다른 ingredients 요소를 삽입했을 경우에는 그것을 의미하는 것이 아니고 처음에 하나님께서 창조했던 모든 인간에게 허락한 food 양식은 그 자체가 깨끗하고 consecrated 성결케 된 그런 음식이라는 얘기죠. But if anyone regards something as unclean, 그러나 누군가 그 음식을 불결하게 생각하고 then for him it is unclean. 불결하게 생각한다면 그것은 그 사람에게 정결하지 않은 것이다. 불결한 것이다. 이렇게 말하는 거예요. 그 마음의 생각에서 불결하다고 보면은 불결한 것이 되는 것인데
근본적으로는 처음서부터 하나님께서는 정결하게 만들었다는 것입니다. If your brother is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. 만약에 너희 형제가 내가 먹는 것으로 말미암아 어떤 그런 그 distressed, 마음의 부담을 받게 된다면은 distressed, 거기에 대해서 어떤 실망을 하게 되고 괴로워한다면은 you are no longer acting in love. 너는 더 이상 사랑으로 행하는 것이 아니다. 이렇게 보는 겁니다. 그러니까 내가 먹는 것으로 말미암아 형제가 실족하게 된다면은 그 형제를 향한 사랑이 나타나고 있지 않다는 것이죠. 그러니까 형제를 배려하는 마음으로 음식을 취해야 된다라는 뜻인데, do not by your eating destroy your brother for whom Christ died. 내가 먹는 것으로 말미암아 위하여 그리스도께서 죽으신 그 형제를 실족해 하지 말라, 망하게 하지 말라. destroy your brother for whom Christ died. 그러니까 여기에서 어떤 먹는 것이 무엇인지는 정확히 모르지만 예를 들면은 그것이 하나님께서 금한 그런 것이 될 수가 있어요. 뭐 일종의 마약에 대한 종류라든가 뭐 철저히 금한 것이 있잖아요. 근데 그런 것을 일부러 만약에 먹는 것 먹고 또 이런 것을 취하는 것을 모습을 보면은 당연히 믿음이 약한 사람들이 그것을 보고 실족하게 된다는 것이죠. 그러면 그러한 일은 행하지 말라. Do not allow what you consider good to be spoken of as evil. Do not allow what you consider good to be spoken of as evil. 그리고 내가 선하게 생각하는 그런 것이 다른 사람에게 악한 것으로 그렇게 여기지 않게 하라는 얘기입니다. Spoken of as evil. 그러니까 너 스스로는 그것이 선하다고 생각할지 모르지만은 그러나 다른 사람의 입을 통해서 그것이 악하다는 그런 평을 듣지 않도록 하라는 얘기입니다. 그러니까 예를 들면은 뭐 마시는 것도 모든 것이 하나님이 주신 것인데 뭐 술을 마시거나 이것이 뭐 무슨 상관이 있겠는가 해가지고 그 술을 마음껏 즐기면서 또 만취하는 그런 행위가 결국은 다른 사람들이 볼 때 그것이 분명히 악한 일이다라고 이렇게 회자되는 그런 행위를 하지 말라는 겁니다. 예를 들어서 또 담배도 마찬가지죠. 뭐 I don't care. 담배 피우는 것이 what's wrong with that? What's wrong with the smoking? 별 문제가 없다는 얘기죠. 하나 기호식품이다 이렇게 생각하고 담배를 피울 수 있지만은 그것은 분명히 하나님께서 주신 거룩한 우리 육체를 상하게 하는 그런 영향을 미치기 때문에 다른 사람들이 볼 때 분명히 그것은 선한 행위가 아니다라고 이제 여기는 그런 경우가 있다는 얘기죠. 자, 그런 것을 우리가 어떤 깨닫는다면은 그런 행위를 하지 말라는 겁니다. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. 왜냐하면 하나님의 나라는 먹고 마시는 것에 있지 아니하고 but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. 왜냐하면 하나님의 나라는 성령 안에서 의와 평강과 기쁨에 있다라고 이렇게 바울이 얘기하고 있습니다. 의와 평강과 희락. 그러니까 하나님의 나라는 본질적으로 먹고 마시는 그 자체에 있는 것이 아니기 때문에 이러한 그 사소한 일 때문에 하나님께서 우리에게 원하시는 그런 모든 일에 대해서 판단을 받거나 비난을 받거나 실족해하는 일이 있어서는 안 된다는 얘기입니다. 그러니까 major concern, 주요 관심사는 성령 안에서 하나님의 의를 행하는 것과 서로 화평케 하는 것과 또 그리스도 안에서 기뻐하는 것, 이것이 우리의 모든 관심사의 핵심이 되어야 된다는 얘기죠. 이것이 바울의 초점입니다. 그러니까 쓸데없이 어떤 먹고 마시는 이런 일 때문에 너무 거기에 많이 어떤 그런 그 서로가 스트레스를 받거나 실족해하거나 실망케 하는 일을 해서는 안 되고 오히려 그리스도의 성령 안에서 어떻게 하면 하나님께서 기뻐하시는 의를 이루고 화평을 이루고 기뻐하는 일을 행할 수 있을까에 대해서 관심을 가지라는 얘기입니다. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and approved by man. 왜냐하면 성령 안에서 이런 의를 행하고 화평케 하고 또 즐거워하는 그런 사람들은 하나님께 기쁨이 되고 그리고 사람들로 말미암아 인정을 받게 된다는 얘기죠. 이제 그리스도 안에서 그리스도를 섬기는 모든 사람들이 이렇게 그리스도를 섬긴다면은 이것은 하나님께 기쁨이요 또한 많은 사람들에게 인정을 받는 옳다 하는 인정을 받는 그런 일이 되기 때문에 바로 성령 안에서 의를 행하고 화평케 하는 일을 하고 기뻐하는 그런 일을 행하라는 권면입니다. 19절 Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. 그러므로 우리가 서로
평강에 이르도록 하고 to peace, lead to peace and mutual edification. 서로를 높이는 edification. 서로를 높이는 그러니까 서로에게 어떤 권면이 되고 encouragement. 그 사람을 격려하는 그런 일이 돼야 된다는 얘기죠. 서로를 화평케 이르게 하고 또 서로를 높이는 격려가 되게 하는 그 일을 위해서 make every effort, 최선을 다하라는 얘기입니다. Let us therefore make every effort, do our best, do our best. 최선을 다하라는 얘기입니다. Do our best to do what leads to peace and to mutual edification. 평강에 이르며 서로를 격려하는, 권면하는 일을 위해서 최선을 다하라. Do not destroy the work of God for the sake of food. 그러니까 음식으로 말미암아 하나님의 일을 망하게 하는 그런 일을 행하지 말라는 얘기입니다. Do not destroy the work of God for the sake of food. 그러니까 먹고 마시는 일 때문에 하나님께서 이루시기를 원하시는 그 일을 망하게 하는 그 행위를 하지 말라. All food is clean. 모든 음식이 정결하매, but it is wrong for man to eat everything that causes someone else to stumble. 자, 모든 음식이 정결한데 그러나 다른 사람들을 실족해 하는 그런 사람에게는 그런 음식을 먹는 것이 옳지 않다는 겁니다. But it is wrong for man to eat anything that causes someone else to stumble. 다른 사람을 실족해 하는 stumble 하면은 fall 실족해 한단 말이에요. 실족해 하는 원인이 된 cause someone to fall. 실족해 어떤 것을 먹는 그 사람에게는 이것이 잘못됐다는 얘기죠. 예를 들면 술을 마음껏 마시고 또 담배를 마음껏 피우대는 것은 다른 사람들이 볼 때 왜 그리스도인이 저렇게 행할까? 저 그리스도인이 참으로 우리가 신뢰할 수 있는 사람들이 아니다 해가지고 그리스도께 나오는 것을 이렇게 회방하는 그런 행위라면은 이것은 옳지 않다는 겁니다. 그러므로 그런 행위는 하지 말라는 얘기죠. 처음에 하나님께서 만드신 모든 것은 만번은 깨끗하고 정결한 것인데 그 이후에 인간이 선한 목적이 아니라 악한 목적을 위해서 새롭게 또한 거기에 어떤 그런 그 인위적인 생산을 해낸 것들이 있단 말이에요. 조합을 해낸 것이 있어요. 그런 것은 또 오히려 사람을 실족해 하는 그런 일을 만들기 때문에 금해야 된다는 겁니다. It is better not to eat meat or drink wine or to do anything else that will cause your brother to fall. 자, 예를 들면 여기 유대인의 관계에서도 유대인 사회에서도 마찬가지죠. 지금 바울은 특별히 로마에 있는 성도를 통해서 메시지를 정하지만은 또 유대인을 염두에 두고 이제 말씀을 이제 증거할 때 예를 들면은 돼지고기라든가 어떤 일부 굽이 갈라지지 않은 되새김하지 않는 그런 동물의 고기는 먹지 말라고 이제 했기 때문에 레위기에 있는 그런 율법을 따라서 유대인들은 사실 돼지고기를 취하지 않습니다. 또 와인을 마시는 것, 와인을 어떤 술 취할 정도로 마시는 것은 성경에도 금하거든요. 이런 것은 결국 다른 그리스도 안에 있는 형제들을 실족해 하는 행위이기 때문에 이런 것은 안 하는 것이 낫다는 얘기입니다. It is better not to eat meat or drink wine. 그러니까 유대인 앞에서 돼지고기를 같이 먹자고 권면하거나 또 술 취할 정도로 와인을 마시게 하는 그런 행위는 결국은 그 사람이 실족하기 때문에 이런 행위를 해서 안 된다는 얘기입니다. 그러므로 바울이 여기서 얘기하는 그런 행동의 범위에 대해서는 우리가 잘 판단을 해야 됩니다. 그래서 디모데에게 그 위장의 어떤 그런 병이 있기 때문에 때때로 와인을 마시라고 한 권면한 그 내용과는 전혀 다른 차원이죠. 이건 술 취하고 방탕하는 차원에서 술을 마시는 것을 이제 금하는 행위를 얘기하는 겁니다. 속병이 있어가지고 유대세에서 그것을 약과 같이 사용했던 그 내용을 여기서 이렇게 적용을 해서는 안 된다는 얘기죠. 또 가나의 혼인잔치에서 예수님께서 어떤 그런 포도주를 마신 것 때문에 술 먹고 방탕하는 것을 합리화하는 그런 불이 있는데 그것도 잘못된 해석이죠. 그 사회의 문화와 또 그런 때의 상황에 따라서 적용해야 될 그런 컨텍스트, 맥락이 있는데 이것을 전체에 임의로 적용하는 것은 성경에 대한 잘못된 그런 해석이 될 수가 있습니다. 22절 So whatever you believe about these things, keep between yourself and God. 그러므로 이러한 일들에 대해서 스스로 믿고 행하는 것은 하나님과 당신 사이에, 너희와 하나님 사이에 스스로 판별해서 행하라는 얘기예요. So whatever you believe about these things, keep between yourself and God. 그러니까 하나님의 말씀을 통해서 이것이 선한지 악한지를
하나님과의 관계를 통해서 스스로 분별해서 행하라는 얘기입니다. Keep between yourself and God. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. 그러니까 자신이 스스로 승인한 것에 의해서 스스로를 정죄하지 않는 자는 복되도다. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. 스스로 내가 이것은 옳다 이렇게 인정하고 행하는 그 일에 대해서 정죄하지 않는 사람. 그 말은 다시 말하면은 성경에 근거해서 분명히 성경이 옳다 하는 행위를 하는 자는 복되다는 겁니다. 그러니까 자신의 임의적인 판단에 의해서가 아니라 성경에 근거해서 위에 말한 대로 keep between yourself and God. 하나님께서 말씀하신 성경에 근거해서 이것은 옳다라고 인정할 수 있다면은 그 사람은 복되다는 것이죠. 성경에 근거해서 정죄받지 않는 그 사람은 who does not condemn himself. 그 사람은 복되도다. 이 말은 자신의 임의의 판단에 의해서 그렇게 스스로 정죄하지 않는다는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 23절 But the man who has doubt is condemned if he eats. 그러나 의심하면서 먹는 자는 정죄를 받았다. 의심하며 먹는 자 The man who has doubt is condemned if he eats. Because his eating is not from faith. 그러니까 믿음에 의해서 먹지 않기 때문에 이것은 정죄를 받는다는 것입니다. And everything that does not come from faith is sin. 그러면서 결론적으로 everything that does not come from faith is sin. 믿음으로 행하지 않은 것이 모든 것이 죄다. 요한복음의 16장에도 보면은 John chapter 16 거기에 대해서 의에 대해서 죄에 대해서 믿음에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 얘기하는데 예수님께서 믿음으로 행하지 않는 모든 것이 죄라고 이렇게 이제 말씀하는데 마찬가지로 everything that does not come from faith 믿음으로 행하지 않는 것이 죄다이라고 얘기합니다. 믿지 않는 것이 죄다라는 그런 말씀을 예수님이 하신 것처럼 여기 맥락도 마찬가지예요. 우리가 믿음으로 그것이 하나님께서 주신 것이다. 하나님께서 이미 정결케 하신 것이다 하는 그런 믿음이 있다면 그것이 문제가 되지 않는다는 겁니다. 그러나 성경에 근거해서 분명히 그 믿음이 거기서 오지 않은 것이라면 그 자체가 잘못된 행위라는 얘기입니다. 성경에서 yes라고 말한 것이 아닌데 스스로 옳다고 생각하고 했다면 그것은 잘못된 행위고 그러나 성경에서 분명히 옳다라고 인정한 그런 내용이라면 죄가 될 수가 없다는 얘기입니다. Because his eating is not from faith. 그러면 성경에 근거한 믿음에 의해서 한 것이 아니라면 그것은 스스로에게 정죄가 될 수 있는 그런 행위가 된다. 그러니까 불신앙에서 온 행위라 이렇게 말하는 거예요. 그러므로 성경에 근거한 말씀에 근거한 믿음으로 한 것이 아니라면 그것은 죄다 이렇게 바울이 결론을 내리고 있습니다. 그러면 여기서 우리가 잘못 착각하기 쉬운 것은 자신의 어떤 그 인위적인 의지에서 오는 동의라든가 지적 동의라든가 어떤 인정에 의해서 그런 행하는 것 그거와는 차원이 다른 겁니다. 여기에 믿음이라는 것은 그 근거가 성경 말씀이 되는 거예요. 하나님 God's word. 그래서 여기 22절에서 keep between yourself and God 이렇게 말한 이유는 바로 그겁니다. 하나님과의 관계에 있어서 그 행위가 옳다라고 스스로 인정할 수 있다면 그 얘기는 다시 말하면 하나님께서 말씀하신 성경에 근거해서 이것이 옳은 행위다 만약에 인정할 수 있다면 괜찮다는 얘기입니다. 그러나 분명히 자신의 양심이 성경에서 이것을 옳지 않다고 한다면 그 행위를 하는 자체는 죄가 된다는 얘기죠. 성경에 근거해서 이것이 옳은 행위다라는 확신이 있다면 그 믿음으로 행하는 것이라면 그것은 죄가 되지 않는다는 것입니다. 이것은 자신의 의지라든가 지적인 어떤 동의와 어떤 지적인 어떤 양식에 의한 것과는 전혀 다른 차원에서 하는 말입니다.